In the previous video, we have discussed about the basic aspect of CCA method. In this video, we are going to discuss the adjustment under CCA method. The first one is depreciation adjustment. Under CCA, the replacement cost of the asset is considered for depreciation calculation, but under HCA, gross asset value is considered for depreciation calculation. So that is a basic difference we have discussed while discussing the limitations. Depreciation which is charged in the financial account as per HCA are sometimes not sufficient, or it will be less compared to the CCA depreciation. Reason is, under HCA method, historical cost approach or traditional accounting, what we call, the depreciation is charged based on the cost of acquisition or historical cost. So historical cost is always less, but under CCA, the depreciation is calculated based on current cost. Current cost, that it is nothing but then original cost or historical cost plus inflation effect. So that will be more, right? So when that amount of asset value is more, of course the percentage of depreciation remains same, 10% or whatever may be the percentage. Of course the depreciation amount going to increase. For example, historical cost of an asset is 10,000 and 10% depreciation per annum is 1,000. Now the current cost of the same asset is, say for example, after adjusting that particular asset for the asset value for the inflation index, then it amounts to, for example, just assume 20,000. Now the depreciation as per CCA will be 20,000 into 10%. That amounts to 2,000. See here, you can see that depreciation as per CCA is 2,000 and depreciation as per HCA is 1,000. This is just for example we have taken. So that is what here they said. Due to this, there is a difference between depreciation calculated as per CCA and as per HCA approach, of course. It means depreciation as per HCA is comparatively lesser than depreciation as per CCA. Yeah, we have seen in the previous, just now the example I have said. To adjust this depreciation adjustment need to be done. To adjust this depreciation adjustment need to be done. To adjust this, then adjust ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ depreciation adjustment need to be done, right? So depreciation adjustment ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ? Depreciation adjustment is simple. Depreciation as per CCA minus depreciation as per HCA. ಈ CCA ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು HCA ಪ್ರಕಾರ ಏನು ನಾವು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಸ್ ಪರ್ CCA ಯಾವತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಸ್ ಪರ್ HCA ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ರೀಸನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿ, HCA ಕಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ, ಅದೇ ಇದು ಇನ್ಫ್ಲೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ನೋಟ್ ಇದೆ ಒಂದು, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಸ್ ಪರ್ CCA ಮೇ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಅವರೇಜ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಕೆಲವು ಸಲ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ CCA ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಓಪನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ದ ಲಾಜಿಕ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗ ಯಾವುದೊಂದು ಅಸೆಟ್ ಇದೆ, ಯು ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಅಟ್ ₹50,000 ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಅಸೆಟ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಈಗ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಿ ಅಂದರೆ, ಆಸ್ ಪರ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬರೀತೀರಿ. ಬಟ್ ಇದು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಸೆಟನ್ನು ನೀವು ಈಗ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಂತ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ದ ವರ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಅವರು ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಲಿಯರ್ 50,000 ಇದ್ದದ್ದು ಈಗ ನೀವು ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 lakh ಕೊಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯ ಮೆಷಿನನ್ನು ನೀವು ಈಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಂತ ಆದರೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನು ಕಾಸ್ಟನ್ನು ನಿಮಗೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಸೆಟನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅದರ ವರ್ತ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ತಗೋತೇವೆ.
ಕೆಲವು ಸಲ ಅದು ಅವರೇಜ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ವಿ ಟೇಕ್ ದ ಅವರೇಜ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಷ್ಟೇ. ನಿಮಗೆ ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೋಡೋಣ, ಅವಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಸಿ ಸಿ ಎ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಚ್ ಸಿ ಎ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ, ಅಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Whenever the depreciation is calculated based on average replacement cost under CCA, there may be need of calculating additional depreciation. ಕೆಲವು ಸಲ ಅವರೇಜ್, ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ಅವರೇಜ್ ಇಸ್ ಅವರೇಜ್. ಕೆಲವು ಸಲ ಅವರೇಜನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇನ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರೇಜ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್, which is based on average replacement cost, may not be sufficient. That is why we have to calculate the additional depreciation. Additional depreciation ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಉಳಿದ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವರೇಜ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟಿಗೂ ಮತ್ತು ಎಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಅದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮೈನಸ್ ಅವರೇಜ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ ಇನ್ ಇಯರ್ಸ್. ಅದು ನಿಮಗೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ವೆನ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂ, we should not only provide the depreciation adjustment for the current year, but should also revise the amount of depreciation provided in respect of the earlier years. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೆಥಡ್, ಈಗ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ, ಸಿ ಸಿ ಎ ಅಥವಾ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ದಟ್ ಮೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಆಸ್ ಪರ್ ಎಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಮೇಲೆ, ಸಿ ಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಆ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಏನು ನಮಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಟೆಡ್ ಫಿಗರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಈಗ 2021ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ ನೀವು ಸಿ ಸಿ ಎ ಮೆಥಡನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ 2021ಗೆ. ಸರಿ, ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆದದ್ದು 2018ನಲ್ಲಿ. ಆ ಅಸೆಟ್ 10% ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, 2021ಗೆ ನೀವು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಿ ಸಿ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಸೆಟನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ. ಅದರ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ ಅಸೆಟ್ನ ವರ್ತ್ 1 lakh ಇತ್ತು ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಅಂದರೆ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ 1 lakh. ಈಗ ಅದರ ವರ್ತ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೀವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅದು 2 lakh ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಆ 2 lakh ಮೇಲೆ ನೀವು 2021ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ 21ನ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ 2 lakh ಮೇಲೆ 10% ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್, ಸರಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ 2,21,000 2 lakh ಮೇಲೆ 10% ನೀವು 2021ನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ 2020, 2019 ಆ್ಯಂಡ್ 2018? ಸೊ ದಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು 2 lakh ಆವಾಗ ಅಷ್ಟು ವರ್ತ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಈ 2021ಗೆ 20% ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಬಟ್ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆ ವರ್ತ್ ಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ರಿವೈಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈ 2018ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ತ್ ಇತ್ತು, 19ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 20ಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ವರ್ಷ ನೀವು ಸಿ ಸಿ ಎ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಈ ವರ್ಷ ಸಿ ಸಿ ಎ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಎಚ್ ಸಿ ಎ ಅಮೌಂಟನ್ನು ತಗೊಂಡು. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವು 2021ನಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ಎ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸಿ ಸಿ ಎ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಒರಿಜಿನ್ ಆಗಿದೆ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಬೇಕು. ಅದು ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಸ್ ಟು ದಿ
ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಈ ಸಿ ಸಿ ಎ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Backlog depreciation is the difference in depreciation to be provided on account of revaluation, that is depreciation according to CCA, and what is already provided in accounts in respect of earlier years. I'll make it clear. Backlog depreciation is the difference in depreciation to be provided on account of revaluation, andre hosa value, CCA value, and what is already provided in the accounts in respect of earlier years, ಅಂದರೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು HCA. ಓಕೆ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು CCA ಮತ್ತು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು HCA. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವಲ್ವಾ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಿಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಸ್ ಪರ್ CCA ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಸ್ ಪರ್ HCA. ಇಲ್ಲ, ಇದು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆ ವರ್ಷದ ಇಷ್ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಅದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ಒಂದು ವೇಳೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಂದರೆ CCA ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಗಿನ CCA ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್. ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಚಾರ್ಜ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅದನ್ನು. ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್, ಅದನ್ನು ನಂತರ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು, ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್. ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಈಗಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅಥವಾ ಈಗಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವತ್ತು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, when the fixed assets are revalued every year, the depreciation charged in the previous years are not sufficient due to the effect of price level changes. ಇದು ನೋಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. When the fixed assets are revalued every year, the depreciation charged in the previous years are not sufficient due to the effect of price level changes. Such insufficient depreciation provision or shortfall depreciation is called backlog depreciation. ಆ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ಫಾಲ್ ಇನ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈಗ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಥವಾ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನು, ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಡಿಷನಲ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಇದು ಅಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಅಡಿಷನಲ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮೈನಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ನಾವು ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದು. ಸೊ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ CCA ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ HCA ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಪೀರಿಯಡ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗ 2021 ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಆದರೆ 18ನಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ 2019, 18 ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ CCA ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, HCA ಪ್ರಕಾರ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು 21ಗೆ CCA ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವೇಳೆ CCA ಮೆಥಡನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಸ್ ಪರ್ CCA ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅದೇ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಸ್ ಪರ್ HCA ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಅದೇ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ HCA ಪ್ರಕಾರ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಸ್ ಪರ್ CCA ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ CCA ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎನಿ ಅಸೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಾಗ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಈಗ ಇದು ಸೋಫಾರ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಅದರ ಅಂಡರ್ ನಾವು ಅಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ದೆನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್.
ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ HCA ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಹಳೆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಬೇಸಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಹೊಸ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್, CC ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ CC ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇರುವ ಕಾರಣ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇದೀಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ನಾರ್ಮಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನನ್ನು ನಾವು ಅವರೇಜ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ಅವರೇಜನ್ನು ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಟೆನಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅದು ಅವರೇಜ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವರೇಜ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ದೆರ್ ಈಸ್ depreciation is calculated based on the average replacement value, then there may be some additional depreciation. There will be some additional depreciation. ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ವರಿ ಮಚ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಟೈಮಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ CCA ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, HCA ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಗೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದನ್ನು CCA ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ HCA ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ಗೂ CCA ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ಗೂ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್. See, I told the second adjustment related to that cost of sales adjustment, ಅದನ್ನು COSA ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, COSA. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ, ನೀವು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆನೋ 1 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆನೋ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಗೋಡೌನ್ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ. ನಂತರ ಆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಂದ 1 ವರ್ಷದ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ 1 ವರ್ಷ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಅದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅದು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೇಲ್ ಆಗೋ ಪೀರಿಯಡ್, ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅದು ಮೆಟೀರಿಯಲನ್ನು ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ಟೈಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 year 6 months ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆರ್ ಎವರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ನಿನ್ನೆ ಇದ್ದ ಪ್ರೈಸ್ ಇವತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ದ ಪ್ರೈಸಸ್. ಇದು ಸಪ್ಲೈ ಮತ್ತು ಡಿಮಾಂಡ್, ಈಕ್ವಲಿಬ್ರಿಯಮ್, ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್. ಲೈಕ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೇಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಈವನ್ ಕಮಾಡಿಟಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಓವರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಇದು ಏನಾಗಿದೆ, ನಾರ್ಮಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೊಂದು ಕಮಾಡಿಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಬಾಬ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕಮಾಡಿಟಿಯ ಪ್ರೈಸಸ್ ಓವರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 1 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೆಟೀರಿಯಲನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಆವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಅದರ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 20 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ನೀವು ಅದೇ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಿನಿಶ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಫಿನಿಶ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ 1 ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುವಾಗ. ಅದು ಸೇಲ್ ಆಗ 20 years, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2020 ನೀವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ 21ಗೆ ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಹೌದು, ಸೇಮ್ ಮಂತ್ January 20 ಮತ್ತು 21 January. ಈಗೇನಾಯಿತು, ನೀವು ಕಾಸ್ಟ್ ಆವಾಗ 20 rupees ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ. ಈಗ ಸೇಲ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 30 rupeesಗೆ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಥಿಯರಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಗೇನ್ ಮತ್ತು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಗೇನ್ ಅಂತ ನೀವು ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಆ 30 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2021 2020 ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ 20 ರೂಪಾಯಿ. ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, 30 rupeesಗೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೋಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ 20 rupees ಮತ್ತು 2 rupees ಅದರ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇರೆ ಇತರ ಖರ್ಚುಗಳು. ಒಟ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ 22 ಆ್ಯಂಡ್ 8 rupees ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. 20 rupees ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, 2 rupees ಅದರ್ ಕಾಸ್ಟ್, ನಂತರ 30 rupees ಸೇಲ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ, 8 rupees ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 8 rupees ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಗೇನ್ ಇದೆ. ಆ 8 rupees ಅಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಗೇನ್ ಇದೆ. ಹೇಗೆ, ಏನದು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಗೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ,
ಆ 8 ರುಪೀಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವೇನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಗೇನ್ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನೀವು ಏನು 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲನ್ನು 2020 ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದೇ ಮೆಟೀರಿಯಲನ್ನು ಈಗ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ 23 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. 23 ರುಪೀಸ್. ದ ಸೇಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನಾವು 23 ರುಪೀಸ್, ಬಿಕಾಸ್ 3 ರುಪೀಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೈಕ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನೀವು 2021 ಆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು 20 ರುಪೀಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗೆ, ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. 2020 ಎಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್, ನಿಮಗೆ ಸೇಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಬರುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ನೀವು. ಆವಾಗ 23 ಇತ್ತು. ಸೊ ಆ 23 ಇಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್. 23 ಪ್ಲಸ್ 2 ರುಪೀಸ್ ಅದರ್ ಕಾಸ್ಟ್ 25 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 35 ರುಪೀಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ ಅರ್ಲಿಯರ್ 8 ರುಪೀಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದದ್ದು ಏನು? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ 8 ರುಪೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಬಟ್ 5 ರುಪೀಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ 3 ರುಪೀಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಗೇನ್, ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೋಸಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಂತೇಳಿ, ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸ್ಟಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋ ಬಗ್ಗೆ. ಅಂದರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಯು ಶುಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ರೆವೆನ್ಯೂ, ಕರೆಂಟ್ ರೆವೆನ್ಯೂವನ್ನು ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾರ್ಮಲಿ. ಅದೇ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ, ನೀವು 20 ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ 20 ರುಪೀಸಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದೇ ನೀವು 21 ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ 20 ಅಲ್ಲ 23. ಸೇಲ್ ಆಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ, ನೀವು ಅಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದರ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ಗೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ಕೋಸಾ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕೋಸಾ ಅಂದರೆ ಏನು ನೋಡೋಣ. ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೋಸಾ. ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಕೌಂಟ್. ಈಗಿನ ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ನೋಡಿದರೆ ಅದು ನೀವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು 23 ತಗೊಳ್ತೀರಿ. ಅದೇ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೇವೆ ಅದರ ಕಾಸ್ಟನ್ನು 20 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಸಾ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಚ್ಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ರೆವೆನ್ಯೂ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್. ದ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ರೈಟ್ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ನೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಈಗಿನದು ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ರೈಟ್ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಹವೆವರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಯಾವೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಗಳು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಳ್ತವೋ, ಮೇನ್ಲಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಎಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ನೀವು 2020 ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆವಾಗ 20 ರುಪೀಸ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅದರದ್ದು? ನೀವು ಪ್ರೆಸೆಂಟಾಗಿ ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಅದು 23 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಇನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ವೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್? ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನೋಡೋಣ. The cost of sales adjustment is made to charge the current value of stock consumed in earning the revenue during the accounting period. It is purpose ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, charge the current value of stock consumed. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ, ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೀವು ಕೊಟ್ಟದ್ದು 20 ರೂಪಾಯಿ, ಅದು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡುವಾಗ 23. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಗೇನಿಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಕೋಸಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೋಸಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. This adjustment helps to show the stocks in balance sheet at current value and also to adjust stock consumed in related to charging prices.
ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಶೋ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಎಟ್ ಕರೆಂಟ್. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನೀವು 20 ರೂಪಾಯಲ್ಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಯು ಆರ್ ಶೋವಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಫೇರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಷರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಅದ ಕಾರಣ ನೀವು ಈಗ ಎಷ್ಟು ಅದರ ವರ್ತ್ 23 ತೋರಿಸಿ. ಲೈಕ್ ನಾವು ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅದಂತ ತೋರಿಸ್ತೇವಲ್ಲ, ಆಸ್ ಪರ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ CPP ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಈಗ CCL ಇರ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿ ಕೂಡ ಸ್ಟಾಕಿಗೂ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಇನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸಸ್, ಇದು ನಾಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸಸ್, ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ಈಗಿನ ಸ್ಟಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು C ಮೈನಸ್ O ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ IA ಇಂಟು C ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ IC ಮೈನಸ್ O ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ IO. ಇದರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್. C ಅಂದರೆ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, HCA ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. O ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, HC ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಇಲ್ಲಿ IA ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರೇಜ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, IC ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ C ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅದು, ಅಥವಾ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ IO ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಏನು ಕೋಸವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಸ್ ಪರ್ HCA ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಸ್ ಪರ್ CCA. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ ಪರ್ CCA ಯಾವತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫರ್ HCA ಯಾವತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ನಾರ್ಮಲಿ ಅದು ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನು ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓವರಾಲ್ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ ಸೋಫಾರ್ ಅಂದರೆ, ಹಿಂದೆ ನೀವು ಓಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಅಥವಾ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡು, ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ, ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ನೀವು ಅದನ್ನು ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ರೆವಿನ್ಯೂಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಆ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕಿನ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅದನ್ನು ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ರೆವಿನ್ಯೂಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಷ್ಟೇ ಲಾಜಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದು ಈಸಿ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಗಿವನ್ ವಿತ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ದೋಸ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮುಲೆ ಆರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮಾನಿಟರಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ, ಮಾನಿಟರಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಓವರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ರೇಟ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ that discount rate ಅಂತ ನಾವು ಕರೀಬಹುದು. ಓವರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಮನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಥಾಟ್ ಅಮೌಂಟ್, ಸೈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವತ್ತು ನೀವು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಸಾಕು, ಅಥವಾ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇವ್ ಅರೌಂಡ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್, ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾನಂತ ಆದರೆ, ಅದೇ ಆಫ್ಟರ್ 10 years ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೋನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓವರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ರೈಟ್. ಅಂದರೆ ನೀವು 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು 2 BHK 3 BHK ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಈಗ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದರೆ ಯಾಕೆ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಮನೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಮನೆ, ಅಷ್ಟೇ ರೂಮ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅದೇ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಬಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. So I told you the example, when 10 years back what is the pocket money for a student and now what is the pocket money for a student, that differs, right. Its cost prices are increased, because of that cost going to increase. So ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಅದು ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಅದರ ರಿಯಲ್ ವರ್ತ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಅಂಡರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಡ್ಯೂ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಸಸ್, ಡ್ಯೂ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಸಸ್, the working capital as per HCA may not be sufficient for effective and profitable operation of a business. ಈಗ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವ ಕಾರಣ
ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಸ್ ಪರ್ HC ಏನಿದೆ, ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಹೇಳುವಂಥ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅದೇನು ಹೇಳುತ್ತೋ ಅದು ಮೆ ನಾಟ್ ಬಿ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫಾರ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟೇಬಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಷ್ಟಿದೆ, ಬಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಷ್ಟು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು 100 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಅಲ್ಮೇರದಲ್ಲೂ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ 100 ರೂಪಾಯಿ, 5 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದು ಹಿಂದೆ ಏನು 100 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿತ್ತು, ಈಗ ಅದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲ, ರಿಯಲ್ ವರ್ತ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. HC ಏನು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ತವೆ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಷ್ಟು ರಿಯಲ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ನಾಮಿನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಥವಾ ನಾಮಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ 2 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ನೈಜವಾದಂಥ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ಅದರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಓದಿರ್ಬೋದು. ರಿಯಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮತ್ತು ನಾಮಿನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ 2 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ನಾಮಿನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ GDPಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ, ರಿಯಲ್ GDP ಮತ್ತು ನಾಮಿನಲ್ GDP. ನಾರ್ಮಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾಮಿನಲ್ GDP ಅಂದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೋಡುವಾಗ ಹೌದು ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ, 100 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಇದೆಯಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ, ಓವರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನು HC ಹೇಳಿದೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾನಿಟರಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಂಡರ್ CCA ಮೆಥಡ್ ದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ MWCA, monetary working capital adjustment, ensures additional monetary working capital requirement. ಹಾಗಾಗಿ ಈ MWCA ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮಾನಿಟರಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಏನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. HC ಹೇಳಿದೆ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5,000 ಬೇಕು ಅಂತ, 5,000 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು 5,000 ಇಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಓವರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನು 5,000 ಅವರು ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು 5,000 ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲೊಂದಷ್ಟು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಗೆದ್ದಲು ತಿಂತದೆ ಅದನ್ನು, ಅದರ ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಗ 5,000 ಇದ್ದದ್ದು 4,500 ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಆದರೆ ಆಗ 500 ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಮಾನಿಟರಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ MWCA? Monetary working capital is excess of total debtors, bills receivables and prepaid expenses over total trade creditors, bills payable, accruals. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ, ಈ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಬೇಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಏನು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್, ಪ್ರೀಪೇಮೆಂಟ್. ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಿಸೀವೇಬಲನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್, ಅಕ್ರೂವಲ್ಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಟ್ರೇಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇದೆರಡು ನಡುವೆ ಅಂತೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಏನೋ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. So MWCA represent the amount of additional finance needed for monetary working capital as a result of changes in input prices of goods and services. ಅಂದರೆ MWCA ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಜಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ HCA ಪ್ರಕಾರ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 5,000 ಇದೆ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದರ 5,000 ಅಂತ ಏನು HCA ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ಅದರ ವರ್ತ್ ಅಷ್ಟಿದೆಯಾ? ನಂಬರ್ ಇರ್ಬೋದು 5,000 ನಾಮಿನಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ what is the worth of that 5,000 now? ಅದು ಓವರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಈ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಹಿಂದೆ ನಾನು ಅದು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಿಗೋ ಅಕ್ಕನಿಗೋ 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಇಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು, 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು, ನಿನಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ಯು ಕಾಂಟ್ ಬೇರ್ ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಓವರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಪೆನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಆಲ್ ದ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಐಟಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಹಿಂದಿನ ಈ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಹಿಂದಿನ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಫಿಗರ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡು ಇಷ್ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ ನಮಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ಕಾಸ್ಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ಫ್ಲೇಷನನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಫಿಗರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು
MWCA ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್, ಆ ಕಡಿಮೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನಿಂದ ಅದರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಾನಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಫೈನಾನ್ಸ್, ಅಡಿಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಮಾನಿಟರಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ರೈಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮಾನಿಟರಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ರೈಟ್. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ, ಸಿಂಪಲ್, ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. MWCA ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಮಾನಿಟರಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಓ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರೇಜ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ LC ಇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, LO ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಕ್ಲೋಸ್ ಓಪನಿಂಗ್, ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಇಷ್ಟನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಈಸಿ ಇದೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. MWCA ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್, ಎರಡಕ್ಕೂ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಒಂದೇ, ಬಟ್ ಈ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲವು ಸಲ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವೆನ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್. ಯಾವಾಗ ಈ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಎರಡೆರಡು ಕೊಟ್ಟರೆ, ಕೆಲವು ಸಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೊಂದು, ಫಿನಿಶ್ ಗೂಡ್ಸ್ಗೊಂದು, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋಣ. ಅವಾಗ ನಾವು ಅವರೇಜ್ ಇಂಡೆಕ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಪನಿಂಗಿಗೆ ಅವರೇಜ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಓಪನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ಗೆ ಅವರೇಜ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದು ಆಯಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಈಗ ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಸೊ ನಂತರ ಇರುವಂಥದ್ದು ಗೇರಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೋ ಫಾರ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು 3 ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಆನ್ಯುವಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಸ್ ಪರ್ CCA ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಸ್ ಪರ್ HCA, ಅಥವಾ HCA ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಡಿಷನಲ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಂತರ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನನ್ನು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅದನ್ನು ನೀವು ಫರ್ದರ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಂತರ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು CCA ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಕೋಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಥರ್ಡ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಮಾನಿಟರಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, MWCA, wherein we have seen that working capital which was thought as per HCA is this much may not be sufficient or will not be sufficient, will not be sufficient because of the inflationary pressure. ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಸಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರದ್ರ ನಿಜ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು MWCA. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಗೇರಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. Gearing is a ratio of borrowed capital and shareholders fund. ಈಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತ ನೀವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಂಗನ್ನು ನೀವು ಫರ್ದರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್, ಹೇಗೆ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್. ಈಗ ಇವತ್ತಂತೂ ತುಂಬ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ರೈಸಿಂಗ್ ದ ಮನಿ ಥ್ರೂ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಶೇರ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈವನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೋ ಮೆನಿ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫರ್. Even LIC also thinking of coming out with initial public offer. There are some difference of opinion regarding that. Anyway, ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ರೈಸಿಂಗ್ ದ ಮನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೊಂದು ಕಂಪ್ನಿಯ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಓವರಾಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಹೇಗೆ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾರಾ, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾರಾ, ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ರೀತಿ. ಈಗ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಓನರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಅಥವಾ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೇವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದರ್ ಏನಿದೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನು ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಆದರೆ ನಾವು ಬಾರೋಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ಡೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಡೆಟ್ ಮತ್ತು ಈಕ್ವಿಟಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಆ ರೇಷಿಯೋವನ್ನೇ ನಾವು ಗೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದು ಬಾರೋಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್
ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಓನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರ ನಡುವಿನ ರೇಷಿಯೋವನ್ನು ಗೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಫಿನಾನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಬಾರೋಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟು ಬಿ ರಿಪೇಡ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಫಿನಾನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಬಾರೋಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಯಾವಾಗ ನೀವೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಣ ಬೇಕು, ಯು ನೀಡ್ ದ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ರೈಸ್ ದ ಫಿನಾನ್ಸ್, ಐದರ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಾರೋ ಇಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. The money you have raised through the issue of share is called, equity share capital or preference share capital, whereas the money you have raised through the issue of debentures and bonds, you call it is a debt capital. ಸೊ ಯಾಕೆ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಅಂದರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಹಣವನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನ ಸೈಡ್ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಹಣ ಬರುವಂಥ ಸೋರ್ಸಸ್, ನೀವು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸು, ಬಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದೇ ನೀವು ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮನಿ, ಅದು ರೈಟ್. ಈ ಕಡೆದೆಲ್ಲ ಸೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆ ಕಡೆದೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಹಣ ತಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಒಂದಷ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ತಗೊಳ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಉಳಿದದನ್ನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ನೀವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ ಹಣ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಲದಿಂದ ತಗೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ಕೂಡ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಕಡೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನ ಟಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಿ, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾರೋಡ್ ಫಂಡ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಓನ್ ಫಂಡ್ ಇದೆ. ಓನ್ ಅಂದರೆ ಓನರ್ಸ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡಂತ. ಸೊ ಅದೇ ಹಣದಿಂದ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ತಗೊಳ್ತೀರಿ, ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಫುಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಆಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೌದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಅದು ರೀಪೇಯ್ಡ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸಸ್. ಈಗ ಲೋನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಲ್ವ, ಲೋನ್ ತಗೊಂಡು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ರಿಪೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದು ಬೇರೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ದ ಫಂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕಿಂಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ರೇಟ್ 5% ಇತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ 8% ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನೀವೆಲ್ಲೂ ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಕೂಡ ಲೋನನ್ನು ಹಿಂದೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಸೋಫಾ, ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಲೋನನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೋ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್, ಯಾರು ಲೋನ್ ಬಾರೋ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ, ನೀವು 10,000 ನೀವು 1 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ, ನೀವು ರಿಪೇ ಮಾಡುವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ರಿಪೇ ಮಾಡುವಾಗ ಆ 10,000 ವರ್ತ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕೊಡೋದು 10,000, ಬಟ್ ಆವಾಗ ಅದರ ಪ್ರೈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಲಾಜಿಕ್, ರುಪಿ ಟುಮಾರೋ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ವರ್ತಿಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ರುಪಿ ಟುಡೇ, ಅಥವಾ ರುಪಿ ಟುಡೇ ಈಸ್ ಮೋರ್ ವರ್ತ್ ದ್ಯಾನ್ ರುಪಿ ಟುಮಾರೋ. ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ಲಾಜಿಕ್. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ಅದು ಇಷ್ಟೇ 10,000 ಅಂತ ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ, 10,000 ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ರಿಟರ್ನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್, ಅದು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್, ರಿಮೆಂಬರ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ಗೆ ಎಗೇನಿಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೇ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ದಟ್ ಮನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಫಿನಾನ್ಸ್ ಸಚ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಫಿನಾನ್ಸ್ ಸಚ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ರೈಟ್, ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ವರ್ತ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನಲ್ಲಿ, ನೀವು 10,000 ಕೊಟ್ಟು ಅಸೆಟ್ ಏನೋ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಬಟ್ ನೀವು ರಿಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಸೆಟ್ನ ವರ್ತ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಬಲ್ ಅಸೆಟ್. ಬಟ್ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಕೊಡೋದು ಅಷ್ಟೇ 10,000, ರೈಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ CPP ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮಾನಿಟರಿ ಗೇನ್ ಮಾನಿಟರಿ ಲಾಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ. The shareholders enjoy an advantage in the period of rising prices because the benefit of increasing prices is fully given to the shareholder. Ultimately, ಅದು ಶೇರ್ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ. The reverse effect experienced when price declines, of course, deflation stages, ಅದು ಈಗಿನ ಸದ್ಯದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಿನಾರಿಯೋಸಲ್ಲಿ ವೆರಿ ರೇರ್ ಕೇಸಸ್ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. The gearing adjustment is necessary in this respect because a part of net operating asset is financed by borrowings. Borrowings in the benefit. ಇದು ಏನು ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಸಾಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ.
ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಲಾಜಿಕ್ ಏನಂದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಎಕಾನಮಿ ವ್ಯಾರ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಹೈ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಟು ಬಾರೋ ದ ಮನಿ ಅಂತ. ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಬಾರೋ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ. ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಜೆಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಾರೋ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಬಾರೋ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಚೇಂಜಸ್. ವರ್ತ್ ಎಸ್ಟಡೀಸ್ ಮನಿ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಬ್ಯಾನ್ ಟುಡೇ ಆರ್ ಟುಮಾರೋಸ್ ಮನಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಅದೇ ವಿಚ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ರಿಪೇಡ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಮಾನಿಟರಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಸ್. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾನಿಟರಿ ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಮಾನಿಟರಿ ಗೈನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ CPP-ಯಲ್ಲಿ ಎಲಾಬ್ರೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. This gearing adjustment after deducting interest should be added to current cost operating profit and credited to current cost reserve. ಇದೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಗೇರಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಇದೊಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಉಳಿದದೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೈನಸ್ ಅದು. ದಿಸ್ ಗೇರಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ನೀವು ಕೆಲವರು ಡೌಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಸಾಲ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇವಲ್ಲ ಅದೇನು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನೀವು ಕೊಟ್ಟದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನಿಂದ ಆದಂಥ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಬಾರೋ ಮಾಡಿ ಒಂದು 10 lakh ಬಾರೋ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, 1 lakh rupees ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಬಟ್ ನೀವು 10 lakh ಬಾರೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ವರ್ತ್ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡುವಾಗ ಹೋಗುವಾಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾಮಿನಲ್ ನೀವು 10 lakh rupees ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಬಟ್ ಆವಾಗ ಅದರ ವರ್ತ್ 8 lakh ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 1 lakh. ನಿಮಗೆ 10 lakh ವರ್ತನ್ನು ನೀವು ತಗೊಂಡು, ಬಟ್ ನೀವು 10 lakh ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನೀವು ಬಾರೋ ಮಾಡುವಾಗ ತಗೊಳ್ತೀರಿ, ಬಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು 8 lakh ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. 10 lakh ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಬಟ್ ಅದರ ವರ್ತ್ 8 lakh. ಸೊ 2 lakh ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ 1 lakh ಅಷ್ಟು ನೀವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ನೆಟ್ಟಾಗಿ 1 lakh ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ 1 lakh is because of gearing adjustment, right? Because of the inflation. So this gearing adjustment after deducting interest should be added to current cost operating profit, added adu, and credited to current cost reserve account. So gearing adjustment ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, gearing adjustment is equal to total current cost adjustment into gearing ratio. Gearing ratio ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ borrowed capital divided by shareholders fund, ಆ ರೀತಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಹಿಂದಿನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ 3 ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ದೆನ್ ಕೋಸಾ ಆ್ಯಂಡ್ MWCA ಅದೇನಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಡಿಸ್ಪಾಸಲ್ ಕೆಲವು ಸಲ ಇದರ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಕೋಸಾ, MWCA, FA ಡಿಸ್ಪಾಸಲ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಡಿಸ್ಪಾಸಲ್, ಇಂಟು ಗೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದರೆ BD ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಾರೋಡ್ ಮನಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. B+S ಬಾರೋಡ್ ಮನಿ ಪ್ಲಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಇಂಟು 100 ಆದಾಗ ಒಂದು ರೇಷಿಯೋ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೆರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಗೇರಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ವ್, ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ B ಅಂದರೆ ಏನು, ಬಾರೋವಿಂಗ್, ನೆಟ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಅದರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. S ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್. B+S ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೆಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಈಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ನೆಟ್ ಬಾರೋವಿಂಗನ್ನು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ತಗೋಬೋದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇದು B+S ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೆಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ನೆಟ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು? B ಅಂದರೆ ನೆಟ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ the aggregate of all liabilities and provision fixed in monetary terms, including convertible debentures, deferred tax, excluding proposed dividend proposed ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅದು. Other than those included within monetary working capital, ಇಲ್ಲಿ important, other than those included within monetary working capital, other than those which are in substance to equity capital. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮಾನಿಟರಿ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟೇಬಲ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಪೋಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ದೋಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ವಿದಿನ್ ಮಾನಿಟರಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಈ ಮಾನಿಟರಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ, ಕರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಮೈನಸ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಓವರ್ the aggregate of overall current assets other than those subject to a cost of sales adjustment and those included within monetary working capital. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕರೆಂಟ್
ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಆದರೆ ಆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಈಗ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ವಿದಿನ್ 1 year ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು 1 year ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಯಾವುದನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದೆರಡನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಈ ಎರಡು ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅವುಗಳ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ನೆಟ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಫೇಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಎ, ಅಲ್ಲಿ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋದಾದರೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸು, ಲೋನ್ಸು, ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಹೈರ್ ಪರ್ಚೇಸು, ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸು, ಲೀಸಿಂಗ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓಡಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓಡಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ MWCA, ರೈಟ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಒನ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಈ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟನ್ನು ಓದುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬಿ: ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಮಾರ್ಕೆಟೇಬಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಟ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್ A minus B ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ನೆಟ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದು A minus B. ಇದು A ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು B ಆಗುತ್ತೆ. A minus B ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನೆಟ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. Next, shareholders fund. Yes, shareholder fund includes all funds belonging to the shareholder on the basis of current cost accounting. Shareholder fund is equal to equity share capital, preference share capital, reserve, including current cost reserve, ಅದು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್, ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಫಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೆವೆಂಟ್, ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಡಿಕೇಟಿವ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಾದರೆ ಅದು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಫಂಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬೋತ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್. ನೆಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ B plus S, ಒಂದು ಇದರ ಟೋಟಲ್ ಅದು. ಈ B ಮತ್ತು S ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್. ಅದೇ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಕಂಪ್ನಿ, ಸ್ಟಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾನಿಟರಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇನ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ ವಿತ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ನೆಟ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಟ್ ಆಪರಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬೋತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಪನಿಂಗ್ ನೆಟ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು, ಓಪನಿಂಗ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಓಪನಿಂಗ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಫಂಡ್ ಎಷ್ಟು, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಗೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗನ್ನು ಅವರೇಜ್ ತಗೊಂಡು ಆ ಅವರೇಜ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅದನ್ನು B, S ಅಥವಾ B plus S ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್. ನಾನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅರ್ಲಿಯರ್. ಡಿಸ್ಪೋಸಬಲ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್, ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ HCA ಮತ್ತು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ CCA ಡಿಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ HCA ಪ್ರಕಾರ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದು ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, CCA ಪ್ರಕಾರ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದು ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. CCA ಯಾಕೆ ಅದು ಡಿಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ? CCA ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ನೋಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ HCA ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ CCA ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇರುವ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಥವಾ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಅಂದರೆ ಈ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫರ್ಮಿಟಿ ಅಥವಾ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ವೀನ್ HCA ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮತ್ತು CCA ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ನಾವು ಏನು 4 ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, COSA, ಪಾಪ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ as COSA, and third one is MWCA adjustment, that monetary working capital adjustment, and that is third one. And fourth one we have discussed about gearing adjustment, and in addition in some special cases we also come across with the disposable of fixed assets. So this is all about the theoretical background for the CCA, and I hope it will not make you very clear even after listening to the discussion probably most of the time because of the this limitation, but still I think you can go through the theory which is sent to you. Adana once you just read out and artha agadidru kuda don't worry, and a problem alli while discussing the problem I will explain each stage which is related yelling idu sambandha ide, where it is connected and let's see how much we are able to understand from this. Thank you.